Xin chào các bạn, 여러분 안녕하세요. 베트남어 강사 김연진 마이쌤입니다. 자, các bạn, 여러분 안녕하세요. 저는 타오쌤입니다. 네, 오늘도 저와 타오쌤과 함께 공부를 시작을 한번 해보도록 할게요. 오늘의 주제는요, 하루 일과가 되겠습니다. 하루 일과에서는 보통 몇 시에 일어났는지, 몇 시에 자는지, 아니면은 보통 무엇을 하는지, 이런 것들에 대해서 자세하게 말을 해주면 되는데요. 자, 일단 질문부터 타오 선생님 한번 읽어주시겠어요? Hãy nói về công việc trong một ngày của bạn. Bạn thường thức dậy lúc mấy giờ và công việc từ sáng đến chiều như thế nào? Hãy cho biết ngày phải đi học và ngày không phải đi học khác nhau như thế nào. 네, 일단은 오픽 질문에 사실은 여러 개의 질문이 있기 때문에 질문이 좀 길어요. 그래서 여러분들이 들으시면서 아, 이건 이 단어구나, 저건 저렇게 말해야 되는 거구나, 먼저 학습하시는 것이 중요합니다. 자, 일단 처음에 한번 설명을 해보도록 할게요. 하이라고 하면 무엇을 말해주세요. Nói về công việc trong một ngày của bạn. 당신의 công việc trong một ngày. 이게 포인트예요. 타오 선생님, công việc trong một ngày 가 무슨 뜻이에요? 하루에 하는 일이에요. 그렇죠. 예를 들면 công việc 은 업무나 일이 됩니다. 정이라고 하면 무엇 중에 một ngày 는 하루를 뜻해요. 즉, công việc trong một ngày 라고 하면 하루에 대한 일에 대해서, 즉 하루 일과를 소개해 주세요라고 표현할 수 있어요. 그 뒤에 bạn thường thức dậy lúc mấy giờ? 보통 thức dậy 라고 하면 기상하다가 되겠죠. 당신은 보통 몇 시에 일어나고 công việc từ sáng đến chiều như thế nào?라고 하면 당신의 업무는 아침부터 오후까지 như thế nào 어떤가요? Hãy cho biết, 이때 cho biết 이라고 하면 알려주세요, 말해주세요 이라는 표현이에요. Ngài phải đi học 이라고 하면 학교 가는 날, Ngài không phải đi học, 학교를 가지 않는 날. khác nhau như thế nào? khác nhau 는 서로 다른이 되겠죠? 서로 어떻게 다른지 말해주세요 라는 표현이 되겠습니다. 자, 그럼 타워 선생님, 이 질문을 조금만 더 빠르게 한번 읽어주세요. Hãy nói về công việc trong một ngày của bạn. Bạn thường thức dậy lúc mấy giờ và công việc từ sáng đến chiều như thế nào? Hãy cho biết ngày phải đi học và ngày không phải đi học khác nhau như thế nào. 네, 좋습니다. 자, 그러면 우리 본문 바로 시작하도록 할게요. 자, 그러면 아침 일과와 등교 후 일과, 학교 후 일과, 하루 일과에 대한 나의 느낌, 이렇게 총 네 가지의 섹션으로 나눠서 같이 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 전체적으로 타오 선생님 한번 읽어주시겠어요? 네, 먼저 천천히 읽겠습니다. 네. Ngày phải đi học thì em thức dậy lúc 7 giờ sáng. Ngày không phải đi học thì em thức dậy lúc 9 giờ. Ngay sau khi thức dậy, em ăn sáng, tắm và chuẩn bị đến trường. Từ nhà đến trường mất 30 phút đi bằng tàu điện ngầm và đổi chuyến một lần. Từ 9 giờ đến 11 giờ rưỡi, em học tiết buổi sáng. Sau đó, em ăn trưa trong căng tin của trường cùng với các bạn. Buổi chiều, nếu có lớp thì học, còn không có thì em học ở thư viện. Em vừa học vừa làm thêm. Trước đây em làm thêm ở một quán cà phê, nhưng dạo này em đang dạy kèm tiếng Anh cho học sinh cấp 3. Sau khi làm việc, em dành thời gian cho bản thân như tập thể dục hoặc dọn dẹp nhà. Việc vừa học vừa làm thêm rất vất vả, nhưng em hài lòng với công việc trong một ngày của mình. 네, 선생님 읽어주셔서 감사합니다. 자, 그러면 하나씩 제가 설명을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 처음에 나왔던 Ngài phải đi học thì em thức dậy lúc 7 giờ sáng. Ngài không phải đi học thì em thức dậy lúc 9 giờ 라고 하는데 이때 중요한 것은 바로 D라는 문법과 중간에 나오는 이 콤마가 되겠습니다. 자, 이것은요, D는 은는이가, 그러니까 사실은 베트남어에는 조사가 따로 없지만 이것을 은는이라고 생각을 해주시면 훨씬 더 편하고요. 이때 콤마 같은 경우에는 건이랑 비슷한 표현으로 그리고라고 생각하시면 돼요. 즉, 이것을 어떻게 생각해 주시면 조금 더 편하냐면 A는 블라블라 하고 그리고 B는 블라블라 하다. 크게 이렇게 봐주시면 여러분들 이해하기가 훨씬 더 수월합니다.
즉, ngài phải đi học 이라고 하면 학교에 가야 되는 날은 em thức dậy lúc 7 giờ sáng 이라고 하면 저는 반드시 7시에 일어나요. 그리고 ngài không phải đi học 이라고 하면 학교에 가지 않는 날은 em thức dậy lúc 9 giờ 저는 9시에 일어나요 라는 표현이 됩니다. ngay sau khi thức dậy. 자, 여기에서 타오 선생님, ngay sau khi라고 하면 무슨 뜻이에요? ngay sau khi có nghĩa là 뭐뭐 하자마자 바로 맞아요. 할 거예요. 네. 맞아요. 보통 ngay sau khi라고 하면 무엇 하고 바로 하다 이런 느낌으로 thức dậy 는 기상하다죠. 즉 기상을 하고 나서 바로 이렇게 뒤에서부터 해석을 해주시면 되고 thức dậy em ăn sáng, ăn sáng 은 아침을 먹는다라는 표현이에요. 즉 ngay sau khi thức dậy em ăn sáng 이라고 하면 일어나자마자 저는 아침을 먹고요. 땀, 샤워를 하고요. 준비 đến trường, 준비는 준비하다, đến trường 은 학교에 가다. 즉 학교 갈 준비를 합니다. từ nhà đến trường, 집에서부터 학교까지 mất 30 phút, 대략 30분 정도 걸려요. 여기서 지금 대략은 빠졌지만 만약에 대략이라는 표현을 넣고 싶다라고 하면 여기에다가 mất khoảng 을 넣어주시면 돼요. 여기에다가 mất khoảng 30 phút 넣어도 똑같아요. đi bằng tàu điện ngầm 이라고 하면 지하철을 타고 그리고 그 뒤에 나오는 표현에 nổi chuyến 이라는 것. 자, 타원 선생님, nổi chuyến 이 무슨 뜻인지 혹시 아시나요? nổi chuyến 뜻이 환승하다, 갈아타다. 맞아요. 보통 노이라는 것은 바꾸다라는 표현이고요. 주연이라고 하면 무슨 뭐 저녁편, 아침편, 비행기편 이런 듯이 편이라는 표현이에요. 그래서 노이 주연이라고 하면 환승하다, 런이라고 하면 한 번. 즉 저는 지하철을 타고 30분 걸렸는데 보통 한 번 환승을 합니다라는 표현으로 사용할 수 있어요. từ 9giờ đến 11 giờ rưỡi em học tiết buổi sáng 이라고 표현을 하면 아침부터 11시 반까지 여기까지는 무슨 뜻인지 아시죠, 여러분? 여기까지는 아침 9시부터 11시 반까지 học tiết buổi sáng. 이때 띠은요 교시라는 뜻이에요. 그래서 1교시, 2교시, 3교시, 4교시. 즉 이거는 học tiết buổi sáng 은 전체적인 오전 수업을 뜻한다 생각하시면 됩니다. 그리고 나서 ăn trưa trong cantine của trường. 여기서 ăn trưa 라고 하면 점심을 먹어요. 좀 어디에서 깐틴이라고 하면 뭐예요, 선생님? 군의 식당이에요. 네. 맞아요. 깐틴은 군의 식당이 되겠습니다. 즉, 깐틴 của trường 이라고 하면 학교에 있는 식당. 깐틴 của công ty 라고 하면 회사에 있는 군의 식당. 이런 식으로 생각하시면 되겠고요. 그 뒤에 cùng với các bạn, 친구들과 라는 표현이에요. 자, 오후에는 nếu có lớp, 만약에 수업이 있다면 이때도 T를 읊는 이가라고 생각하세요. 여기도 마찬가지로 지금 T가 있고 중간에 건이 있죠. 아까 제가 설명했던 그 부분이었어요. T. 건, T를 하나의 문법으로 생각해라. 즉, nếu có lớp 수업이 있다면 học, 공부를 하고 건, 그리고 không có, 없다, thì, 면 em học ở thư viện. 지금 제가 하나씩 이야기해서 조금 헷갈릴 수 있는데요. 제가 다시 한번 설명을 할 테니 제가 지금 빨간 색깔로 커서 움직이고 있죠. 이걸 따라와 주세요. nếu có lớp이라고 하면 수업이 있다, 면, T는 면, học 공부해요. 건 그리고 không có 없다 thì 면 em học ở thư viện 저는 도서관에서 공부해요. 즉 연결하면 nếu có lớp이라고 하면 수업이 있다면 học 공부해요. 그리고 không có 없다면 em học ở thư viện 도서관에서 공부해요. 연결해 볼게요. buổi chiều nếu có lớp thì học còn không có thì em học ở thư viện. 이렇게 연결을 해주시면 아주 자연스러워요. 자, 그 다음 계속해서 가보도록 하겠습니다. em vừa học vừa làm thêm. 선생님, 여기에서 vừa, 도 하나의 문법인데 무슨 뜻인가요? 그 문법은 뭐뭐 하면서 뭐뭐 해요. 맞아요. 보통 행위를 나타낼 때 동시에 무엇 하면서 무엇 하다라는 표현으로 동시에 하는 행위를 나타냅니다. 즉, vừa học vừa làm them이라고 하면 동시에 공부하면서 동시에 수업도 해. 혹은 뭐 알바도 해. 아니면 뭐 음악 듣기를 해. 이런 식으로도 표현할 수가 있겠죠. 여기서 làm them이라고 하면 아르바이트가 되겠습니다. trước đây 예전에 저는 làm thêm ở một quán cà phê. 저는 한 커피숍에서 일을 했지만 dạo này em đang dạy kiểm tiếng Anh. 자, 여기에서 dạy kèm이라는 표현이 새로 나오는데요. 선생님, dạy kèm은 무슨 뜻이에요? dạy kèm 뜻이 과외하다. 네. 그러면 보통 과외면
한 3명, 5명 혹은 1대1 네, 이런 수업을 1대1 말하는 거. 아니고 음. 3명, 5명까지 보통. 네. 네, 보통 학원에서는 여러 명을 하지만 자이게임을 하면 과외 느낌으로 5명 미만의 학생을 가르칠 때 자이게임이라는 표현을 쓴다라는 것을 기억하시면 되겠고요. 그 뒤에 자이게임 딩하잉이라고 하면 영어 공부를 영어 과외를 합니다. 누구에게? cho học sinh cấp 3라고 해요. 보통 여러분 베트남에서 cấp 1이라고 하면 초등학생, cấp 2 중학생, cấp 3 대학생을 뜻하고 sinh viên cấp 3는 고등학생, sinh viên 은 대학생을 뜻하는 것이 특징입니다. 자, 그래서 học sinh cấp 3라고 하면 고등학생들에게 과외를 가르쳐요 라고 표현할 수가 있겠네요. Sau khi làm việc, 일이 마친 후, 일이 끝난 후에 em dành thời gian, 여기서 이게 dành thời gian 이 하나예요. dành thời gian 은 시간을 보내요. 저 누구누구를 위한 bản thân 이라고 하면 이것은 본인이 됩니다. 즉, 나만의 시간을 가져요. 예를 들면 tập thể dục, 운동을 하거나 hoặc 혹은 dọn dẹp nhà, 집 청소와 같은 이라고 표현할 수가 있겠습니다. 자, 마지막. việc vừa học vừa làm thêm 똑같이 vừa 표현으로 공부를 하면서 làm thêm 알바를 하는 것은 매우 vất vả 해요. 자, 여기서 중요한 건 이 vất vả 라는 표현도 굉장히 중요한 표현 중에 하나인데요. 이게 왜 중요하냐면요. 보통 제가 학생들을 가르칠 때 가장 많이 물어보는 게 이거였었어요. 선생님, 베트남에서는 수고하셨습니다가 뭐예요? 이렇게 물어봐요. 그러면 제가 그게 왜 궁금해? 어디다 쓸 거야? 라고 물어봐요. 왜냐하면 베트남은 의미상으로 다르게 쓰이는 단어들이 굉장히 많거든요. 그래서 예를 들면 저는 수업 끝나고 선생님한테 수고하셨습니다. 베트남어로 하고 싶어요. 라고 해요. 그러면 저는 뭐라고 하냐면 사실은 이렇게 표현을 하는데 일단 우리 타오 선생님한테 한번 물어볼게요. 선생님, 베트남에서는 강의가 끝나고 선생님한테 뭐라고 인사를 하죠? 수고하셨습니다. 어떻게 하면 좋아요? 근데 베트남 사람 수고하셨습니다. 안 쓰고 네, 그냥 cảm ơn cô, cảm ơn thầy. 네, 이렇게 하면 돼요. 맞아요. 그래서 제가 이거를 왜 조금 뜸들이면서 이야기를 했냐면요. 한국에서는 조금 다른 문화죠. 왜냐하면 수업이 끝나거나 어떤 일이 끝나면 수고하셨습니다. 라고 인사를 많이 하거든요. 하지만 베트남은 그런 문화가 아니에요. 베트남은 만약에 다 끝나고 나면 감사합니다. 라는 표현으로 많이 써요. 그렇기 때문에 수업이 끝났어요. 그러면 그냥 수고하셨습니다는 한국식 표현. 베트남에서는 그냥 cảm ơn cô, cảm ơn thầy 라고 해주시면 됩니다. 자, 그렇다라고 하면 여기서의 vất vả 는 무슨 뜻이냐? 여기서의 vất vả 는 힘든. 원래는 수고스러운도 맞아요. 하지만 내가 공부를 하면서 알바를 하는 것은 수고스럽다. 조금 이상하죠? 공부를 하면서 알바를 하는 것은 매우 힘들어요. 이렇게 표현할 수도 있어요. 하지만 em hài lòng. 자, 이때 hài lòng 이라는 것은 만족하다라는 표현이에요. 저는 만족해요. 무엇에? công việc trong một ngày 라고 하면 하루의 생활, 즉 하루 일과에 대해서 저는 만족스럽습니다 라고 표현을 합니다. 자, 그럼 전체적으로 이렇게 스크립트를 쓸 수 있구나 생각하시면 될 것 같고요. 자, 그러면 우리 타워 선생님 발음으로 전체적으로 조금 빨리 한번 들어보도록 할게요. 타워 선생님 한번 발음해 주세요. 네, 지금 저는 좀 빠르게 하겠습니다. 네. Ngày phải đi học thì em thức dậy lúc 7 giờ sáng. Ngày không phải đi học thì em thức dậy lúc 9 giờ. Ngay sau khi thức dậy, em ăn sáng, tắm và chuẩn bị đến trường. Từ nhà đến trường mất 30 phút đi bằng tàu điện ngầm và đổi chuyến một lần. Từ 9 giờ đến 11 giờ rưỡi, em học tiết buổi sáng. Sau đó, em ăn trưa trong căng tin của trường cùng với các bạn. Buổi chiều, nếu có lớp thì học, còn không có thì em học ở thư viện. Em vừa học vừa làm thêm. Trước đây, em làm thêm ở một quán cà phê. Nhưng dạo này, em đang dạy kèm tiếng Anh cho học sinh cấp 3. Sau khi làm việc, em dành thời gian cho bản thân như tập thể dục hoặc dọn dẹp nhà. Việc vừa học vừa làm thêm rất vất vả, nhưng em hài lòng với công việc trong một ngày của mình. 네, 감사합니다. 자, 그럼 여러분들, 선생님 이거는 조금 너무 빨라요 하시는 분들도 있으니까 제가 조금 더 천천히 한번 해볼 건데요. 제가 읽을 때는 여러분, 한국에는 이렇게 읽는 거구나. 그 다음에 이렇게 끊어 읽는구나. 조금 생각하시면서 읽어주시면 되겠고요. 저는 천천히 읽을 거예요. 천천히 읽으면서 여러분들이 띄어 읽는 구간 있죠. 그런 부분들을 조금 체크를 해주시면서 공부를 해주시면 좋을 것 같아요. 갑니다. Ngày phải đi học thì em thức dậy lúc 7 giờ sáng. Ngày không phải đi học thì em thức dậy lúc 9 giờ. Ngay sau khi thức dậy, em ăn sáng, tắm và chuẩn bị đến trường.
Từ nhà đến trường mất 30 phút đi bằng tàu điện ngầm và đổi chuyến một lần. Từ 9 giờ đến 11 giờ rưỡi, em học tiết buổi sáng. Sau đó, em ăn trưa trong căng tin của trường cùng với các bạn. Buổi chiều, nếu có lớp thì học, còn không có thì em học ở thư viện. Em vừa học vừa làm thêm. Trước đây em làm thêm ở một quán cà phê, nhưng dạo này em đang dạy kèm tiếng Anh cho học sinh cấp 3. Sau khi làm việc, em dành thời gian cho bản thân như tập thể dục hoặc dọn dẹp nhà. Việc vừa học vừa làm thêm rất vất vả, nhưng em hài lòng với công việc trong một ngày của mình. 이렇게 발음을 해주시면서 여러분들도 스크립트를 만들고 공부를 해주시면 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 해서 오늘도 저와 마이쌤과 타오쌤이 같이 강의를 하였고요. 저랑 타오쌤은 다음 시간에 또 오도록 하겠습니다. 선생님, 우리 마무리 인사할까요? 네, 네. tạm biệt. tạm biệt, Hẹn hẹn gặp gặp lại. lại.